जय जगन्नाथ प्रभु देखो फ्रेंड्स वेलकम टू सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल ये आम डिस्कसन करवा आरआई जी सब इंपोर्टाट क्वेश्चन थिला विगत किछि दिन मध्य आपणकर अधिकरू अधिक कमेंट रिसीव होती आपंकर रेस्पन्स रिसीव देखो ये 12K लाइक अच्छी 12K आपंकर आंसर्स अच्छी ओके तो आंसर गुड़ाक देखा कौन जो क्वेश्चन गुड़ाक आपको बहुत इंपोर्टाट लगुच से क्वेश्चन गुड़ाक आम गोटे भिडियो आम कंप्लीट करवा मिक्स क्वेश्चन रोडिया इंग्लीश मैथमेटिक्स हो रिजनिंग हो सब क्वेश्चन गुड़ाक आसो देखो या गोटे मक टेस्ट हिसाब से आप देखिपारे कौ क्वेश्चन आपंकर अधिक रेस्पन्स आसी कौ गुड़ाक एग्जाम ओरिएंटेड होची ओके तो करप्शन तो होउथिबाटा होउथिबो तापरे जदि ताकू जदि प्रतिकार करिवार व्यवस्था आसीबो निहाती भाव आसीबो किंतु आपण जदि करप्शन पाइका प्रिपारेसन जदि छाड़ीदेवे ना ताहले आपणकर समय ही नष्ट निजर समय ही नष्ट होबो अन्य मानक कथार जमा पड़ंतु नाही से करप्शन जितेबाला बंद करिवार थिबो सेतेबाला बंद करिवे वर्तमान आपणकर स्टडी टाइम को इम्प्रूव करंतु आउ एग्जाम पाई प्रिपारेसन करंतु देखंतु प्रथम गिरी क्वेश्चनटा देखिबा कोन रहिछि जे आपणकर नयनर संधि विच्छेद कहिछि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होछि ओके सी एभलिया क्वेश्चन आपको लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर रे पचारिथिला तो देखिबा प्रथमे यार आंसर कौन रहिबो निहाती भाव में आपणकर समस्तंकर 85% पिला आंसर देइछंती ने युक्त ना ओइटा ही आपणकर ठीक आंसर ओके नयन गोटे एमिति शब्द आपणकर ऑप्शन रे देखंतु नियुक्त अन्न भी अछि एटा भी ठीक लागिबो किंतु एगुडा सब अवॉइड करिवे परफेक्ट आंसर आप मन रखु नेयुक्त अन्न हूँ आपंकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपणकर कौन रही क्वेश्चन जस्ट आज अपलोड कराई बैटल ऑफ बेदरा वाज फाउट बिटवीन क्या भितर बैटल ऑफ बेदरा फाउट कराइला टी रैपिड फायर क्वेश्चन भली करवा देखो आपंकर ब्रिटिश आउ डच आर्मी भितर आपंकर 1799 1769 मसीह आपंकर ब्रिटिश आउ डच आर्मी भितर इंडिया रे बैटल ऑफ बेदरा फाउट कराइला जेहेतु यहाँ इंडिया हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन ये बैटल रिलेटेड क्वेश्चन आसो मुझे आपको गोटे क्वेश्चन पचारुची जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी ओके गोटे क्वेश्चन आसला बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्या भितर आपंकर लड़ाई होता कमेंट बॉक्स रे टाइप करके लिखुँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 3 ओम प्रकाश माथुर इज द न्यू गवर्नर ऑफ हुई स्टेट बर्तमान देखो एबे ही न्यूली अपॉइंटेड होती गवर्नर हिसाब से न्यूली अपॉइंटमेंट गुड़ाक हेल्ले आपंकर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाऊँगी जोटा कि आपंकर OSSC RI ARI इंपोर्टाट रुई आपंकर OSSC नेक्स्ट महीना बा नेक्स्ट मसरे आपंकर अक्टोबर 6 ना 10 एमती आपंकर जो होबार अच्छी OSSC CGL तापाई भी इंपोर्टाट देखो यार राइट आंसर हो जाऊँगी आपणकर येस तो राइट आंसर हो जाऊँगी आपणकर सिक्किम रो आपणकर गवर्नर होती ओम प्रकाश माथुर बर्तमान आपड़ कहतु मणिपुर गवर्नर किए मणिपुर गवर्नर भी 2 मास तले अपॉइंटमेंट होती 2-3 मास भितर 2टा गवर्नर चेंज होती तेणुक बर्तमान लाटेस्ट गवर्नर मणिपुर किए अच्छा कमेंट बॉक्स रे टाइप करके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 4 मित्र शक्ति इज द जॉइंट मिलिटारी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया आउ कहा भितर जॉइंट मिलिटारी एक्सरसाइज होची आपनकर मित्र शक्ति आमे कहि परिबा श्रीलंका ओके एथर तार 2024 रे 10 नंबर एडिशन होइतिला तेणुक मित्र शक्ति होची इंडिया और श्रीलंका भितर होची गोटे जॉइंट मिलिटारी एक्सरसाइज एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो देन आपण कहंतु एक्सरसाइज गरुड़ ओके गरुड़ गोटे कहा मध्य होची आउ धर्म गार्डियन क्या भितर ये दुटा आप कमेंट बॉक्स टाइप करूँ इंडिया और क्या भितर गरुड़ शक्ति होची सेमती आपणकर धर्म गार्डियन क्या भितर होची आप कमेंट बॉक्स टाइप कर लिखुँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5 द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इज एटा IZ हो जाए इंडिया इज हम ओके अवॉइड करूँ तो इंडिया सबुठ लार्जेस्ट रामसर साइट क्या आम कहीपर येस बंधुगण ये हूँ आपंकर सुंदरबन डेल्टा को आम कह जोटा कि आपंकर वेस्ट बेंगाल रही आउ गोटे कनसेप्ट मन रखु आमर टोटाली बर्तमान इंडिया रे केतेटा रामसर साइट होची एटा एग्जाम रे देखा मिललानी अन्य एग्जाम रे आम कहीपर 85 आगुरी थिला 80 तापर 2 1 आउ एमती पुणी आउ थे 2 होगी पुणी नुआ रे ऐड होती ओके आउ गोटे कहतु ओडिशा रे टोटाली केतेटा रामसर साइट अच्छी आपड़ कहीपर ओडिशा रे 6टी रामसर साइट अच्छी आउ ता डिटेल्स रे जदि स्टडी करुँच ताहले कमेंट बॉक्स टाइप कर लिखुँ जे ओडिशा रे को जगह गुड़ाक रामसर साइट रे गणा होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 6 सबू युड़ाक RI एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड भाया क्वेश्चन फ्रेम कराई आपको जब पसंद लगुच हृदय गोटे गोटे लाइक कर दिंतु आम सेशन को शेयर कर दिंतु अधिक रु अधिक सांग मान पाक वीडियो को शेयर करूँ ठीक अच्छे जदि भिडटी को नुआ देखी था आम चैनल टी
सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा सबू नोटिफिकेशन एभलिया इंपोर्टाट क्वेश्चन प्रत्येक दिन आप पाइपर देखूँ ये हूँ आपंकर क्वेश्चन नंबर 6 इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी क्या आम कह मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे जीके रिलेटेड जोटा कि जीके रु बहुत क्वेश्चन आसूँ तो ये हूँ आपंकर 20टा क्वेश्चन भर मैक्सिमम जमी आप 15टा ठीक करेंगे चेष्टा करेंगे कारण यही जीके क्वेश्चन ही आपंकर नेगेटिव स्कोरिंग अच्छी आउ गोटे है आपंकर इंग्लीश इंग्लीश आपंकर बहुत नेगेटिव होची तो जीके आउ इंग्लीश टिके स्ट्रंग हूँ कारण एबे जो भाया सिस्टम है 99% रे 1600टा पिला 98% रे आपंकर 2600टा पिला एमती होइकि आमे पछर रही जाऊे बर्तमान अधिकरू अधिक ठीक करने को पड़ो कारण करप्शन जी करुच्ची सी तांको कथा जानी आम पाखे तो करप्शन कर सक्षमता ना जदि करवा प्रोटेस्ट करवा कौन करवा प्रोटेस्ट करप्शन को जदि प्रोटेस्ट कर मासली एकजुट होकर जदि आम बाहरी पारिबा ओडिशा सारा पिला जदि OSS ऑफिस को जाकि आम घेराव करें सेटा आपणकर गोटे प्रकार मेथड हो पार किंतु आपणकर बर्तमान पढ़ा समयटा को बर्बाद करंतुनी ओके आगो को कौन हम किए जानी तेणुक जितेबाला हम से आम करवा बर्तमान आप पढ़ाटा को कंटिन्यूस रखु देखूँ क्वेश्चन हूँ इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी क्या कहवा आम कहीपर 22 मे को आम इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे आम पालन करूँ क्या 22 मे को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये आपंकर 6K लाइक 6K आंसर आसाला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ तो आपको डिस्कसन कराई प्रथम देन 8 नंबर क्वेश्चन देखा 1 मे को आम कौन बोली सेलिब्रेट करूँ 1 मे ओके 22 मे को देखिले इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे देन आपंकर 1 मे को आम कहीपर लेबर्स डे बोली कहीपर मन रखु 1 मे हूँ आपंकर लेबर्स डे देन आप कहतु 1 एप्रिल ओडिशा रे 1 एप्रिल को कौन बोली सेलिब्रेट कराऊँगी कमेंट बॉक्स रे टाइप करी लिखुँ एबे देखूँ आउ गोटे इनफॉरमेशन दिखाई 8 मार्च को आम वोमेन्स डे हिसाब से पालन करूँ 8 मार्च हूँ वोमेन्स डे आउ गोटे वर्ल्ड बा इंटरनेशनल वाटर डे कौ दिन पालन कराए कमेंट बॉक्स रे लिखुँ ठीक अच्छे वोमेन्स डे हूँ आपंकर 8 मार्च लेबर्स डे हो जाऊँगी आपंकर 1 मे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच ईयर बेंटिक आबोलिस्ट सती प्रैक्टिस लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे सी कौ वर्ष आपणकर सतीटा को बैन करते ओके तो सी हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिक राइट आंसर हो जाऊँगी 1829 मसीहा मन रखिए 1829 मसीह सती प्रथा को उच्छेद करने व्यक्ति होती लॉर्ड विलियम बेंटिक नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सारावती प्रोजेक्ट सिचुएटेड सारावती प्रोजेक्टा कौ राज्य में आपको देखा मिलूँ ये हूँ आपंकर कर्णाटक ओके सारावती प्रोजेक्ट हूँ आपंकर कर्णाटक में सारावती प्रोजेक्टा रही नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 11 which film has awarded best film in the 17th 2022 national film award in 2024 रे कहिबार अर्थ होची कोरोना समय जो आपनकर रही जाइतिला फिल्म अवार्ड गुडा दिया ही नथिला सेटा वर्तमान 2024 रे एबे नॉमिनेशन हेची आउ ताको को फिल्म टाको दिया हेची से होची आटम फिल्म कोन आटम आटम होची गोटे गोटे आपण कहि परिबे तांको लैंग्वेज ताको आटम बोली कहंती एटा आपनकर 2022 रो गोटे अवार्डटा किंतु दिया हेची आपनकर 2024 रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये जो देछि KGF चैप्टर 2 RRR कांतारा एगुड़ा से 2022 पाखापाखि सब आसी तेणुकर ऑप्शन रखाई कन्फ्यूज हेनी आटम को आपंकर बेस्ट फिल्म अवार्ड मिली 2022 रो 2024 रे OSSCRI नेक्स्ट क्वेश्चन आप पाइबे क्वेश्चन नंबर 13 द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा बिलोंग्स टू कौ धर्म आप अजंता और एलोरार गुंफा गुड़ाक कौ धर्म को बिलोंग करुअछि आमे कहीपर यहाँ हूँ आपंकर बुद्धिस्ट देखूँ आपणकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रे एंशिएंट हिस्ट्री रु बुद्धिस्ट कही रखुଛି आपको नोट डाउन कर रखु बुद्धिस्ट जैनिज्म बुद्धिज्म देन आपणकर चंद्रगुप्त गुप्त पीरियड टाको आप भल से कवर करेंगे एग्जाम रे आसवाटा आसूसी देन आपणकर रहा जो चाणक्य रिलेटेड जेतिक सबू चाणक्यंकर बा कौटिल्य ओके चाणक्यंकर रिलेटेड जेतिक सब MCQ क्वेश्चन अच्छी सब कवर करूँ ओके नेक्स्ट आपणकर रहा अशोक एतिकी एंशिएंट हिस्ट्री एतिकी क्वेश्चन कवर करूँ आउ किसी क्वेश्चन आसबनी आ जदि देखिए हरप्पार अल्प क्वेश्चन आ मोहेंजोदारो ए दुईटार क्वेश्चन आपणकर कवर करूँ एति क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री देखीदे सब कवर हो गला आउ देन मुघल पीरियड टी देखिए मुघल खिलजी दिनास्ती शहीद दिनास्ती स्लेव दिनास्ती ये सब मुघल मानकर देखिए देन आपंकर मॉडर्न हिस्ट्री देखिए मॉडर्न हिस्ट्री बेसी किसी देखिए जी देखी खाली रिविजन करूँ तो एत क्वेश्चन आसुनी तो केव्स ऑफ अजंता एलोरा बिलोंग्स टू
କାହା କାହା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଟିଏରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ସି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ, ଡଗ୍ସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କତା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିକ୍ସ ରହିବ କିଛିଟା ଇଂଲିଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, କିଛି ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କନସେପ୍ଟ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କଟା ଦେଇକି ଭୁଲ କରାହେଇଛି, ଆମର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ଟା। ଓକେ, ଡଗ୍ ପ୍ରତି, କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବଟା କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆରମ୍ଭରୁ ଭର୍ବରୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଯଦି ଭର୍ବ ହୁଏ, ତାକୁ କହିବା ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ନା ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ କରିବା, ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ହେଲା, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ଫର୍ମକୁ ଆଣିବା, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ୱିଲ୍ ଆଗ ଆସିବ। ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ କରିବେ, ୱିଲ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ ମାନେ ୟୁ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ ବୋଲି ବୁଝାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟଟା ୱିହ ରହିଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ୱିଲ୍ ୟୁ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ। ଓକେ, ୱିଲ୍ ୟୁ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମନିତ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ଡେଜ୍ ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜିତକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ସିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଘାତ ପାଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ, ଦ, କିମ୍ବା ଖାଲି ବିନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ର, କିମ୍ବା ଆନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଜଣକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମନେକର ହସ୍ପିଟାଲର କାମ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ କି? ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବୁଲିଯିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ନିଜେ ଆଘାତ ପାଇଲା ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି ହେବ, ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଇନ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବନି, ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବନି, ଆନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବନି। କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେ? ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମାନେ ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ୟୁଜ୍ କରାହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲାଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଗୁଡ୍, ବେଟର, ବେଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ପଜିଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭ୍, ଗ୍ରେଭର, ଗ୍ରେଭେଷ୍ଟ, ଗ୍ରେଭ୍, ଗ୍ରେଭର, ଗ୍ରେଭେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରେଭିୟର, ଗ୍ରେଭିଏଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ମୋର୍ ଗ୍ରେଭ୍, ମୋଷ୍ଟ ଗ୍ରେଭ୍ ହେବନି। ଗ୍ରେଭିୟର, ଗ୍ରେଭିଏଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଫାଷ୍ଟରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭର। ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଉନି, କିଛିଟା ଏକ୍ସେପସନ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରେଭେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଗୁଡ୍, ବେଟର, ବେଷ୍ଟ ସେମିତି ଗ୍ରେଭ୍, ଗ୍ରେଭର, ଗ୍ରେଭେଷ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଟ୍ରି ପଲିସିରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲୁଚି ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ ଲାଇ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଇଜି ଥିଲା, କି ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ରୁ ଦେଉଥିଲା। ଆର୍ଆଇର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ହେଇଛି ଡବଲ୍ ରହିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଗ୍ରେଭ୍, ଗ୍ରେଭର, ଗ୍ରେଭେଷ୍ଟ, ସେମିତି ଏଠି ଡବଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ। ଚୁଜ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆମେ ଲାଇର ଦେଖିବା। ଲାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଶୋଇବା। ଲାଇର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୋଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଛ କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଏ, ଲାଇଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, LIED। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, LIED ତ କୌଣସି ଅପସନ୍ରେ ଲାଇଡ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଇଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ରେ ଲାଇଡ୍ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମିଛ କହିବାକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ସ୍ୱେଲିଂ ଗୋଟେ, ଭର୍ବ ୱାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଲିଂ ଗୋଟେ, ଲାଏ ମାନେ ଶୋଇବା, ଲାଏ ମାନେ ମିଛ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରିକ୍ରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବ ଟୁ ଆଉ ଭର୍ବ ଥ୍ରୀ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଇଡ୍ ଆଉ ଲାଇଡ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୌଣସି ଅପସନ୍ରେ ଲାଇଡ୍ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଇଏ ମିଛ କହିବାକୁ ବୁଝଉନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଶୋଇବାକୁ ତାମାନେ ବୁଝିଲା। ଯଦି ଶୋଇବା ଦେଖିବା, ତାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଲାଏ, ଲେ, ଲେନ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। LAY, ଲେ, LAIN, ଲେନ୍। ଭର୍ବ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଲାଏ, ଭର୍ବ ଟୁ ହେଉଛି ଲେ, ଭର୍ବ ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଲାଇନ୍। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ବି କରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଯେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, କିମ୍ବା କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଛ କହିବାକୁ ବୁଝଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ତ ସ୍ୱେଲିଂ ସେମ୍। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସ୍ୱେଲିଂ ସେମ୍ ଥିଲେ ବି ଭର୍ବ ଟୁ ଭର୍ବ ଥ୍ରୀ ଆମର ଲାଇରେ ସେମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ
এইଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ରେ କୌଣସି ସେମ୍ ସେମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇନି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତ ଶୋଇବାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କଲରଫୁଲ୍, 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 କଲରଫୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଆନ୍ସର୍ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, 11 ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼େ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଲର୍ ଲେଖା ହେଉଛି COLOUR, କଲର୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ଇଂଲିଶ। ଦେନ୍ ଆମେରିକା ଇଂଲିଶରେ COLOR ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନରେ କଲର୍ସ ଟିଭି ଥିବ, COLOR ସ୍ପେଲିଂ ଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଇଂଲିଶରେ COLOR ହେବ, ଆଉ ଆମେରିକାନ୍ ଇଂଲିଶରେ COLOR ହେବ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଖାଲି FUL ଲାଗିବ। ଓକେ, FUL। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କଲରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲରଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲାଣି, ନମ୍ବର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ହାଜ୍ କ୍ଲିନ୍ସଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇନ୍ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2024। ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ତ ପାକିସ୍ତାନର ଏଥର ୱିନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଷଦ ନାଦିମ୍ ପାଇଲେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ବି ପଚାରିପାରେ, ନିରଜ ଚୋପ୍ରା କେଉଁ ମେଡାଲ ପାଇଲେ? ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ପାଇଲେ ସିଲଭର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ 8K ଆନ୍ସର୍ ଜଣ 8400 ଜଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର। ଦେଖନ୍ତୁ 8400 ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପରିଶ୍ରମ କରି ବନାଉଛୁ, ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟିକେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଚିଫ୍, ଆଉ ଟିକେ ହୃଦୟରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ କୁମାର। ଓକେ, ରାଜୀବ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 25 ନମ୍ବର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର। ଓକେ, 25th ନମ୍ବରର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 2022ରୁ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ନାଉ ଅଛନ୍ତି ରାଜୀବ କୁମାର। ଯେହେତୁ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ରାଜୀବ କୁମାର ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡି ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆଗ୍ରା ସିଟି। ଆଗ୍ରା ସିଟିକୁ କେଉଁ ମହାରାଜା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ଆମେ କହିବା ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଗ୍ରା ସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? ନା 1504 ମସିହାରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 1729 ମସିହାରେ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଥିଲା କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା? ଆଉ 1759ରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବେଦେରା। ଓକେ, ବେଦେରା କେତେ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଟ୍ କରାହେଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? ଓକେ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବେଦେରା କେତେ ମସିହା ଆଉ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଟ୍ କରାହେଇଥିଲା? ଯେହେତୁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ମନେ ଥିବ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଲ୍ଦି ଟାଇପ୍ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପଞ୍ଚୁଏସନ୍। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର RI ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ପଡ଼ିନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି ନା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁଏସନ୍ ଦେବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଗୋ ୱେଷ୍ଟ 3 ବ୍ଲକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କମା ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବତାଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବତାଇବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କମା ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗୋ ୱେଷ୍ଟ 3 ବ୍ଲକ୍ସ। ହେଲା, ପଶ୍ଚିମକୁ 3ଟା ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ରାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ବୁଲିବେ ବୋଲି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବତେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ପଞ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ କେବଳ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହାଉ ମେନି ପାରାଲେଲ୍ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ହିମାଳୟ? ହିମାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପାରାଲେଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି? ଓକେ, ଆମର ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ, ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏସବୁ ହିମାଳୟର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆମେ କହିପାରିବା 3 ଭାଗରେ। ଓକେ, ଡିଭିଜ୍ ଅଫ୍ ହିମାଳୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନାଗର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅହି ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାପକୁ ବୁଝେଇବ ସିଏ ଅହି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାଗ କହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାପର ନାଁଟା। ଆଉ ସାପର ନାମକୁ କୌଣସି ଭାଗରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜୀବର ନାଁ
କୌଣସି ଜୀବର ନାଁଟାକୁ ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉନି। ତେଣୁକରି ନାଗ, ନାଗ ମାନେ ଆପଣ ସାପ ବୋଲି ବୁଝିବେନି, ସର୍ପ କହିଲେ ଆପଣ ସାପ ବୋଲି ବୁଝିବେ, ଅହି କହିଲେ ସାପକୁ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଅହି ରାଜକୁ ନେଇକରି ଅହି ହେଇଛି, ନାଇଁ, ଅହି ମାନେ ସାପ, ଅହି ରାଜ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାପମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅହିରାଜ, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଅହି ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ନାଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ହାତୀ। ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ବୋଲି। ନା, ଆପଣ ସାରସ୍ୱତ ବହି କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁଲ। ନାଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତୀ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ରହିପାରିବ ନା ମାତଙ୍ଗ, ମାତଙ୍ଗ, ମାତଙ୍ଗମ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେବ ଅଶ୍ୱ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଶ୍ୱ। ତାପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତୁରଗ, ଇଏ ଯେମିତି ମାତଗ ଇଏ ସେମିତି ତୁରଗ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଯେମିତି ମାତଙ୍ଗ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁରଙ୍ଗ, ଇଏ ଯେମିତି ମାତଙ୍ଗମ ହେଇଯିବ ତୁରଙ୍ଗମ। ତ ତୁରଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗମ, ଅଶ୍ୱ, ଘୋଡ଼ା, ଏସବୁ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ମାତଙ୍ଗ, ମାତଗ, ମାତଙ୍ଗମ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନାଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତୀକୁ ବୁଝିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ନଗ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନଗ ଅଲଗା ନାଗ ଅଲଗା। ନଗ ମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଝେଇବ ବା ପର୍ବତକୁ ବୁଝେଇବ। ଓକେ, ତାକୁ ଭୂଧର ବି କହିପାରିବା, ଭୂଧର, ଭୂଧର, ମହିଧର, ମହିଧର ବି କହିପାରିବା। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନଗ, ମହିଧର, ଭୂଧର, ପାହାଡ଼, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସେମିତି ନାଗ, ହାତୀ, ମାତଙ୍ଗ, ମାତଙ୍ଗମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ଆପଣ ମିହିର କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ପୃଥିବୀ ମାତା ଆମକୁ କଳେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ 4ଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ, ବା ଯାହାକୁ ଯେତିକିଟା ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏଇ କରପ୍ସନରୁ ଦୂର ରଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଛାଡ଼ିବାନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଛାଡ଼ିବାଟା ଆମର ମୂର୍ଖାମି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଜମାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କାରଣ ସମୟ ବଳବାନ, ସମୟ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁ ଏକ୍ସକାଭେଟେଡ୍ ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସକାଭେଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଖନନ କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଓକେ, ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କିଏ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। OSSC LI ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଚାଣକ୍ୟ, ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ଓକେ, ସିଏ କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁ ରୋଟ୍ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, କେଉଁ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କଥା କହୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ NTA ସେମିତି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ଆପଣ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ମୋତେ ସିନା କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି। ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି। କହିଲେ କି ଯେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ 3-4 ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାବୁ, ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେନି କି? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କେଉଁ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କାହାର ଲେଖା? କବୀର ଦାସ, କାହ୍ନାନ, ଆଲବେରୁଣୀ, ତୁଳସୀ ଦାସ। ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାହ୍ନାନା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର 1148 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନାନା। ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ନାଁ ତ ଦିଆହେଇନି ନା। ଆଉ ଯିଏ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଏଠି ଦିଆହେଇନି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ନା। କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଲୋଧି ଦିନାସ୍ତି? ଲୋଧି ଦିନାସ୍ତିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫନି ପାଇଁ କରିଦେଇଥିଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଆନ୍ସର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି 7600 ଜଣ ଲାଇକ୍ କରି ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି, 1% ଯଦି କାଢ଼ିଦେବେ 760 ଜଣ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କି କଥା? ନରେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧି କେବେ ଗୋଟେ ଲୋଧି ଦିନାସ୍ତିର ଫାଉଣ୍ଡର ହେବେ? ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସ, ବାହାଲ ଲୋଧି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲୋଧି ଦିନାସ୍ତିର ଫାଉଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ମେଘାସିନି ହିଲ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ?
ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଗାସିନି ହିଲ୍ସ ଅଛି। ବରଗଡ଼ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦୁଝର ନୁହେଁ, ମାଲକାନଗିରି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଲ୍ୟଗିରି ଗୋଟେ ଅଛି, ମାଲ୍ୟଗିରି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା 7, 26, 63, 124, 215, 342। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କ୍ୟୁବ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ। 7ର ପାଖାପାଖି କ୍ୟୁବ୍ ନମ୍ବର 8 ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 24 ପରେ 27 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3ର କ୍ୟୁବ୍, 63 ପରେ 64 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାର କ୍ୟୁବ୍, 4ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ। 7ଟାକୁ ଆମେ 8 ବୋଲି ଭାବିକି କହିପାରିବା 2ର କ୍ୟୁବ୍, ଇଏ 27 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3ର କ୍ୟୁବ୍, 64 ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4ର କ୍ୟୁବ୍, ଇଏ ହେଲା 125 ହେଉଛି 5ର କ୍ୟୁବ୍, 216 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6ର କ୍ୟୁବ୍, 343 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 7 କ୍ୟୁବ୍, ଦେନ୍ ଆସିବ 8ର କ୍ୟୁବ୍। 8ର କ୍ୟୁବ୍ -1 କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ି କମିକି ଅଛି, ମାନେ ୟାକୁ ହେଲେ କମିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 512, ଆଉ 512ର 1 ଫେରିଲେ ହେଉଛି 511। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଜ୍ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ରୀତିମତ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା କ୍ଲଥ୍, ଥ୍ରେଡ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କଟନ୍, ଏ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେଉଛି? ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବା। କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସି ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂ ସହିତ ଆନ୍ସର୍, ରିଜନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଅଲଗା ହେଉଛି, କ୍ଲଥ୍ ଅଲଗା ନା ଥ୍ରେଡ୍ ଅଲଗା ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନା କଟନ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ଓକେ, 90% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲଥ୍ ସୂତାରେ ତିଆରି, ଥ୍ରେଡ୍ ସୂତାରେ ତିଆରି, କଟନ୍ ମଧ୍ୟ ସୂତାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍, ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ହାତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ତେଣୁକରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମେଟେରିଆଲ ଅନୁସାରେ, ଅଡ୍ ଇନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଅଲଗା ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲରେ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆଲାଉ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ 1893 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ କପି କରିକି ଫ୍ରାନ୍ସ, କହିପାରନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାପାନ, ଦେନ୍ କହିପାରିବେ ଚାଇନା, ଏସବୁ କପି କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଆମର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ପିପୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ପଚାରିଛି ଯେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଗୋଟେ ଦେଶରେ କେବଳ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ପିପୁଲମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ଧନୀ ହେଇଥିବେ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତ ସେମିତି ତ ଅନେକ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଯିଏକି ସବୁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ସବୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା 1893 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ୟେସ୍, ଟେମ୍ପରେଚର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ର ଟେମ୍ପରେଚର କଥା ପଚାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଥକୁ ପଚାରିଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5200 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ କହିପାରିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ଓକେ, DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ 2024ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର R ଭେଙ୍କଟ ରମଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। ଆଉ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ହେଉଛନ୍ତି R ଭେଙ୍କଟ ରମଣୀ, ଆଉ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାଗ୍ କିଏ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ, CAG। ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାଟା ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସିଟିଜେନସିପ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି? ଆମେ କହିପାରିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟଟା। ଆପଣଙ୍କର ସିଟିଜେନସିପ୍ଟା ୟୁନିୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ବୋଥ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ 60-40 ନହେଲେ 70-30 ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶିକିନା କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିବା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ ରୋଡ଼ କିମ୍ବା ରେଲୱେ। ରେଲୱେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକନ୍ ଓଥ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। କେତେ ନମ୍ବର ଟର୍ମ ପାଇଁ ବା କେତେ ନମ୍ବରର ସେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ତ ଏ 2024ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିବାଟା ହିଁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଅଛି ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, 34ତମ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ। ମନେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା,
गोटे मस पछू पड़े आम ह्वाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा राज्यसभार टर्म केते देखो क्वेश्चन टिके मु भी रंग करी राज्यसभार तो कौन सेमती फिक्सड टर्म ना देखो पढ़ा पिला बहुत अच्छा कमेंट बहुत कम आसुच्ची मात्र 13टा कमेंट देखो डीपली जो मैंने स्टडी कर लिखिं राज्यसभार मेम्बर को टर्म न थाए कि मेम्बर मान टर्म थाए आउ राज्यसभा हूँ गोटे परमानेंट हाउस यहाँ केवे बंद हेनी किंतु लोकसभा डिजल्व करेंगे राज्यसभा हूँ परमानेंट हाउस लिखाई ना नहीं तो ये आपन ठीक आंसर देते आम से धन्यवाद बोली कहवा कारण राज्यसभार कौन फिक्सड टर्म ना राज्यसभार जो लोक मैंने अच्छा 6 वर्ष कार्यकाल थाए तापर से 1/3 प्रपोर्सन से प्रति 2 वर्ष रिटायरमेंट बाहर कराए से बुझीपार ना नहीं प्रति 2 वर्ष आपणकर से बदली कराए किंतु जदि रे परमानेंट हूँ आपंकर 6 वर्ष हूँ मेम्बरशिप ओके आ म्यूनिसिपालिटी सेमती मेम्बरशिप केते 5 वर्ष आप कहींपारे ओके राज्यसभार हूँ आपंकर मेम्बर मानकर टर्म हूँ 6 वर्ष आ म्यूनिसिपालिटी हूँ आपंकर 5 वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेमती म्यूनिसिपालिटी जमी है आप लोकसभार सेमती 5 वर्ष तो देखो हु इज द राज्यसभार 6 वर्ष लोकसभार 5 वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम विथ द प्रेजेंट थकिबा नहीं रुकिबा नहीं रहिबा नहीं चलतु बढ़ी चलवा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटेल ऑफ बेदेरा एबे ही आपन को क्वेश्चन रे पचर जाइतला बेटेल ऑफ बेदेरा ओके बेटेल ऑफ बेदेरा केते आपन का का भितर ए तो क्वेश्चन आपन पचारथिले ओके ये होची ब्रिटिश और डच आर्मी भितर हेतिला 1769 ख्रीष्टाब्द रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो इटा आपन डिस्कशन हेतिला बोले पुणी आथरे फास्ट पड़ी आसला गोटे मास तळको देखिबा को क्वेश्चन जाइतला टिके मो कहि रखे आपन को बर्तमान देखो सार्क साउथ एशियन ओके एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन जोटा आम कहीपर फुल फॉर्म अनुसार तो बर्तमान कहतु आपणकर सार्कर आपणकर हेडक्वार्टर कौट अच्छी काठमांडू ना नेपाल काठमांडू ओके सार्कर आपणकर हेडक्वार्टर कौट अच्छी कमेंट बॉक्स टाइप कर लिखुँ देखो तार चेयरमैन किए अच्छा चेयरमैन न्यूली अपॉइंटेड होती बुझीपार ना सेमती आपणकर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सी होती न्यू चेयरमैन होती ना होती डेनिस फ्रांसिस ओके देखो ऑप्शन भी अच्छे डेनिस फ्रांसिस ऑप्शन देखिए आप राइट मारदेवी डेनिस फ्रांसिस आप मने पकेबे ओके एफएओ होती डेनिस फ्रांसिस आउ सार्कर होती आपंकर गोलाम सरवार हो जाऊँगी आप राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द भट्राजोर डैम ओके वाज रिसेंटली न्यूज इन ओडिशा इट इज लोकेटेड इन डेज ओडिशार गोटे न्यूज खबर बाहर भट्राजोर डैम विषय किसी गोटे डिस्प्यूट हो ओके इंपोर्टाट क्वेश्चन से रोचे जोटा कि आपंकर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रोचे कलाहांडी ओके कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आप भट्राजोर डैम रही नेक्स्ट प्रश्न रही इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इंटरपोल आप लियोन फ्रांस ओके लियोन फ्रांस आप इंटरपोल हेडक्वार्टर अच्छी देन प्यारिस फ्रांस कहार आपंकर हेडक्वार्टर अच्छे आप कहींपारे देन जूरिक स्विट्जरलैंड रे आपंकर एमती तो गुड़ाए हेडक्वार्टर अच्छे आप कहींपारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एवं नुआरे ताकू नेमिंग कराई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यू नेमटा कौन आप कमेंट बॉक्स टाइप कर लिखते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हेडक्वार्टर कौट अच्छे आप कहतु इन व्हिच ऑफ द रॉक फसिल इज फाउंड कौ रॉक रे आपनकर फसिल मिले मन रखु सेडिमेंटार रॉक रे ही आपनकर है सेडिमेंटार रॉक रे आपनकर फसिल ऑफ प्लांट और एनिमल प्राणी और उद्भिद मानकर मरण अवशेष जमी हाड़ कहीपर काठ कहीपर एगुड़ा कोईला ये सब आप सेडिमेंटार रॉक रू ही आप पाइबे नेक्स्ट क्वेश्चन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर को वर्ष आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता ये आप लॉर्ड लिटन को द्वारा होता ओके लॉर्ड लिटन को द्वारा आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता आप कहीपर 1878 1878 ओके देन लॉर्ड रिपन आपणकर क्यों नियम को उठे देते उच्छेद करते कमेंट बॉक्स टाइप कर लिख नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे व्हिच व्हेन डिड द फास्ट लॉफुल हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट अमंग द अपर क्लासेस इन इंडिया टेक्स प्लेस इंडिया रे अपर क्लास मैंने हिंदू जातिर जमी ब्राह्मण कहीपर क्षत्रिय कहीपर मानकर विधवा विवाह केबे आपणकर आरंभ कराइला 1856 कहीपर ये हूँ आपंकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर गोटे बड़ बहुत बड़ इनिशिएटिव विधवा मानक पुनः बह कराइबा नेक्स्ट क्वेश्चन with the competent authority of armed of amend of to amend the fundamental right आपणकर फंडामेंटाल राइट को संशोधन करने क्या पाखे क्षमता रही कहीपर पार्लियामेंटर आउ कार नुहे ये हूँ आपंकर आर्टिकल 368 आर्टिकल अनुसार आमेंडमेंट कर सुविधा रही आपंकर पार्लियामेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन
ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ୍ ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍? ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରଥମେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁଠି ଅଛି? ଶିମିଳିପାଳ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ସେ ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ର ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା କାଇରିବୁରୁ। ଆପଣ ଏବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ମେଘାସିନି। ମେଘାସିନି କେଉଁଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିଲା। କେଉଁଠି ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଘାସିନି ହିଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଇରିବୁରୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ମେଘାସିନି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇରିବୁରୁ ଓକେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବା ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ ସିଏଜି କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଟାଇପ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ଭେଙ୍କଟ ରମଣୀ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିଲା ରାଜୀବ କୁମାର। ରାଜୀବ କୁମାର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ନମ୍ବର ନା ଆପଣଙ୍କର 25 ନମ୍ବର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି 2022ରୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଆର୍ ଭେଙ୍କଟ ରମଣୀ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନୂଆ ସିଏମ୍ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ତା ମାସେ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ନୂଆ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ଓକେ କାହାର ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ବିହାରର ସିଏମ୍ଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଓକେ ଆଉ ସେ କେଉଁ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ତ୍ରିପୁରା। ତ୍ରିପୁରାର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ବି ଜୁଲାଇରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ୍ରିପୁରାର ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନିକ ଶାହା। ମନିକ ଶାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିପୁରାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ କୁଅଁର ଡାଇଡ୍ ଇନ୍ 2024। ଓବିଚୁଆରୀ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମରିଗଲେ ତାକୁ ଓବିଚୁଆରୀ କୁହନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ କୁଅଁର ନା ପପେଟିୟର ଥିଲେ ପପେଟିୟର। ଓକେ ପପେଟିୟର ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କରାନ୍ତି। ଓକେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଏମିତି ତଳଆଡ଼ୁ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଧରିକି ନଚାନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ପପେଟିୟର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ 2024 T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍? ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ପାଇଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଜିତିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡିସନରେ ଆପଣ 2007ରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଥର ମାତ୍ର ଜିତିଛି। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାର କେତେ ଥର ଜିତି? ଦୁଇଥର। କେବେ 2007ରେ ଗୋଟେ 2024ରେ ଗୋଟେ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଏଡିସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ମାତ୍ର 9 ଥର ହେଇଛି। 2007ରୁ 2024 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ଗେପ୍ ରହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର 7 ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଓକେ 2024ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତୁ 2007 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 16 ବର୍ଷର ଗେପ୍ ରହିଲାଣି କିନ୍ତୁ 16 ଥର ଆପଣଙ୍କର T20 ହେଇନାହିଁ। ଓକେ 16 ଥର T20 ହେଇନାହିଁ ହେଇଛି ମାତ୍ର 9 ଥର କାରଣ ମଝିରେ କରୋନା ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହାତୀ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଟ୍ ଦ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ଗଟ୍ ଦ ST ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇନଥିଲା ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର। ଓକେ ST ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଇଛି ST କାଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ NC ନାଇଡ଼ୁ ବା N ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ହେଲେ। ସେ କେତେ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି? 4 ନମ୍ବର ଥର ହେଲେଣି। ମଝିରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିକୁ ହରେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେଇଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍। ତ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଟ୍ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସର ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ୱେଟ୍ର ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେହା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଆଉ ଫୋର୍ସର ନ୍ୟୁଟନ୍ ସେ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ନ୍ୟୁଟନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନ୍ୟୁଟନ୍ ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଜି ହେଉଛି ମାସ୍ର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଆଉ ମୋଲ୍ ହେଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମର ମୋଲ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ତାର। ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ନାଟୋ। ନାଟୋର ନୂଆ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1949ରେ। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଲଜିୟମ୍ ବ୍ରୁସେଲ୍ସରେ। ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି 32 ଜଣ ଆଉ ତାର ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କ ରୁଟ୍। ଏତିକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେତିକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସତରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସରକାରୀ ଜବ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।